એક મહત્વના સમાચાર વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી સોમનાથ મંદિરની મુલાકાતે છે। ચૂંટણીના ઝંઝાવાતી પ્રચારના અર્થે વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી સૌરાષ્ટ્રનો પ્રવાસ ખેડી રહ્યા છે। ત્યારે હાલમાં પીએમ મોદીએ સોમનાથ દાદાની પૂજા અર્ચના કરી છે। પીએમ મોદી થોડીક જ વારમાં સભા સ્થળે પણ પહોંચશે અને સભાને સંબોધિત કરશે। તો સૌરાષ્ટ્રની તમામ બેઠક ઉપર ભાજપની સીધી નજર છે। આ સીધા જ આ દ્રશ્યો છે કે જ્યાં વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી રવિવારની વહેલી સુમારે સોમનાથ દાદાના દર્શન કરવા માટે પહોંચ્યા। પૂજન અર્ચન પણ તેમણે કર્યું। ओम घटम घटमावान हविवदम वदम हविवदांतरिक्षस्य हविरसि स्वाहा दिशा प्रतिश आदिशो विदिशो दिशो दिव्य स्वाहा ओम मधुपानारिनायते मधुक्षरन्ति सिन्धवः भावेन गन्धो खलेः मधुलङ्गमुदो भसो मधुमन्वार्धिवग्गोरजः मधुद्यौरस्वनः पिता मधुमानो वनस्पते मधुमाङ्गतु सूर्यः मधुर्गावो भवन्तु ओम अपागुरसमुदय खगो सूर्ये सन्तको समाहितम् अपाकुरसस्य जोरसस्तम्भो गृणाम्युत्तमम् उपयाम गृहीतो इन्द्राय द्वाजुष्टम् गृणाम्ये गते जोरिन्द्राय द्वाजुष्टकमम्। પીએમ મોદીએ સોમનાથ મંદિરમાં પૂજા અર્ચના કરી છે। સૌરાષ્ટ્રમાં તેઓ 5 કલાકમાં 4 જનસભાને પણ સંબોધિત કરવાના છે। આપને પણ જણાવી દઈએ, પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીના ગુજરાત પ્રવાસનો આજે બીજો દિવસ। આજે સવારે સોમનાથ મંદિરમાં દર્શન અને પૂજા કરી છે। 4 જિલ્લામાં ચૂંટણી સભાને પણ તેઓ ગજવશે અને આ સાથે અમિત શાહ પણ 2 દિવસના ગુજરાતના પ્રવાસે આવી રહ્યા છે। પીએમ મોદી સવારે વલસાડથી સોમનાથ જવા માટે રવાના થયા। 10 વાગ્યાની આસપાસ સોમનાથ હેલીપેડ પર પહોંચ્યા અને સોમનાથ મંદિરમાં પૂજા અર્ચના તેમણે કરી છે। આ સાથે આગળની પણ તેમની ઘણી એવી જનસભાઓ છે। વેરાવળ ખાતે પણ તેઓ જનસભાને સંબોધિત કરશે। ધોરાજી જવા માટે ત્યાર પછી રવાના થશે અને બપોરે 1 વાગ્યાનો જે સમય છે તે આસપાસ ધોરાજી પહોંચે અને ત્યાં પણ જાહેર સભાને સંબોધિત કરશે। અમરેલી ખાતે પણ વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીની આ સભા છે તે યોજાવાની છે। પીએમ મોદી તાજેતરમાં સોમનાથમાં અનેક એવા પ્રોજેક્ટ છે કે જેમનું ઉદઘાટન પણ કર્યું। સોમનાથ સમુદ્ર દર્શકો માટે જે વોકવે છે તેને ખુલ્લો મૂકવામાં આવ્યું। સોમનાથ પ્રદર્શન કેન્દ્ર હોય કે હલ્યાબાઈ હોલકર મંદિરના પરિસરનો પણ તેમાં સમાવેશ થાય છે કે જ્યારે વડાપ્રધાन नरेंद्र मोदी આ તમામ પ્રોજેક્ટ્સ को शिलान्यास विकास के काम हैं वो यहाँ पर किए गए हैं। गुजरात की अगर हम बात करें, गुजरात मॉडल की बात करें और सोमनाथ जिसकी हम बात कर रहे थे कि महत्ता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुत अच्छे से समझते हैं और इसी के लिए जो विकास का जो मास्टर प्लान उन्होंने तैयार किया उसमें अमल किस तरह से किया जाए उसको भी देखते हुए खास फोकस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रहा है। भावनात्मक रूप से वो सोमनाथ मंदिर से काफी जुड़े हुए हैं और हम जानते हैं कि जब उनके गुजरात का दौरा होता है तो उनकी कोशिश रहती है कि किस तरह से और इसको और ज्यादा विकास की जो बयार है वो यहाँ पर बहाई जाए और किस तरह से इसको और ज्यादा विकसित किया जाए। सोमनाथ मंदिर की अगर हम बात करें तो इसमें समुद्र दर्शन पैदल पथ, सोमनाथ प्रदर्शनी केंद्र और नवीनृत अलियाबाई होलकर मंदिर परिसर इसमें शामिल है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी अगवानी में बड़ी तेजी से इस पर काम करवाया और जल्द ही इसको पूरा करके इसका शुभारंभ भी किया। तो सोमनाथ मंदिर के ठीक सामने पार्वती मंदिर की भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आधारशिला रखी है कि ज्यादा से ज्यादा लोग यहाँ पर पहुंच सकें और उनको किसी तरह की असुविधा ना हो, उसका भी ख्याल रखा गया है। और सोमनाथ मंदिर को लेकर जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुरुआत से मानते रहे कि सोमनाथ मंदिर को लेकर तमाम जो बातें हैं आने वाले समय के लिए प्रधानमंत्री तमाम निर्णय सोमनाथ मंदिर में दर्शन पूजन करने के बाद लेते हैं। और आज भी अगर हम बात करें तो आज का दिन भी काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि आज भी तमाम कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित हैं और उन कार्यक्रमों पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का खास फोकस है और अपने दिन की शुरुआत वो पूजा अर्चना के साथ कर रहे हैं। प्रधानमंत्री का जब भी गुजरात आना होता है सोमनाथ मंदिर उनके जहन में जरूर रहता है और ऐसे में सोमनाथ मंदिर में पूजा अर्चना करने के लिए वो पहुंचे और उन्होंने यहाँ पर पूजा अर्चना भी की। हम जब किसी भी राज्य की बात करते हैं तो गुजरात का अगर हम नाम लेते हैं तो सोमनाथ की बात कर लीजिए, द्वारिका की बात कर लीजिए, धोलावीरा जैसे स्थान मन में आते हैं। सोमनाथ मंदिर की महत्ता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद समझते हैं और उनका खास फोकस भी रहा है इसके डेवलपमेंट को लेकर, इसके इंफ्रास्ट्रक्चर को और कैसे मजबूत किया जाए इसको लेकर। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पर तो काम करते ही हैं, साथ ही साथ तमाम राज्यों में भी जो
हम देखते हैं कि जो भावनात्मक रूप से जुड़े हुए सांस्कृतिक हमारी जो धरोहर है उसको किस तरह से समेटने का काम, उसको संजोने का काम, उसको संवारने का काम वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हुए नजर आते हैं। और ऐसे में सोमनाथ मंदिर भी उनके दिल के काफी करीब है। वो जब भी पहुंचते हैं तो पूजा अर्चना जरूर करते हैं। तो ऐसे में अब आज की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, कुछ देर पहले की ये तस्वीर है। पूजा अर्चना करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मंदिर परिसर में पहुंचे और यहाँ पर इन्होंने पूजा अर्चना की। पर्यटन की अगर हम जब बात करते हैं तो उसके विकास के लिए तमाम जो भागीदारी है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से देखने को मिली है। सांस्कृतिक विकास की जो जिम्मेदारी है वो प्रधानमंत्री ने अपने कंधों पर उठा रखी है और उसको किस तरह से हमारी जो सांस्कृतिक धरोहर उसको किस तरह से और ज्यादा विकासशील बनाया जाए, विकास की ओर और ज्यादा कदम बढ़ाए जाएं, इसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार प्रतिबद्ध नजर आते हैं। और ऐसे में जब भी कहीं उनका दौरा होता है तो वहां के जो धार्मिक स्थल होते हैं वो वहां जरूर जाते हैं, पूजा अर्चना जरूर करते हैं। सोमनाथ से भी उनका खासा लगाव है, सोमनाथ मंदिर उनका आना जाना लगा रहता है। और इसी कड़ी में अब की बार भी जो प्रधानमंत्री का 3 दिवसीय ये दौरा और इस दौरे के दूसरे दिन सोमनाथ मंदिर में पूजा अर्चना करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इन तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं तो किस तरह से जो मंदिर है उसको किस तरह से और ज्यादा विकसित किया जाए और हाईटेक बनाया जाए कि लोग जो आते हैं यहाँ पर पर्यटन की दृष्टि से उनको किसी तरह की असुविधा ना हो, इसके लिए भी मंदिर परिसर को भी काफी बढ़ाया जाता है। और हमने ऐसे कई उदाहरण देखे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते 8 वर्षों में तमाम ऐसे नीतिगत काम कराए हैं। एक राष्ट्र को हम जानते हैं अलग अलग राज्यों में भी तमाम मंदिरों का जो पुनर्द्वार है उनको किस तरह से उनके सौंदर्यीकरण पर काम हुआ है, साफ तौर पर सांस्कृतिक धरोहर को किस तरह से सजाने और संवारने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है, ये हमेशा से देखा गया है। तो ऐसे में काफी महत्वपूर्ण ये पूरा दौरा और दौरे को लेकर भी तमाम जो तैयारियां हैं वो नजर भी आ रही हैं। और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने दिन की शुरुआत जो है वो सोमनाथ मंदिर में पूजा तो वડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી હાલમાં સોમનાથ મંદિર ખાતે પહોંચ્યા છે અને 1990માં જ સોમનાથથી જ્યારે વિકાસ થયો હતો ત્યારે જ પીએમ મોદીનો રાજકીય ઉદય અહીંથી થયો હતો। પીએમ અને સીએમ જ્યારે તેઓ હતા ત્યારે પણ નિર્માણ કાર્યોનું તેમણે સોમનાથ મંદિર માટે વિશેષ ધ્યાન રાખ્યું છે। તાજેતરમાં સોમનાથમાં અનેક એવા પ્રોજેક્ટ્સ છે કે જેમનું વડાપ્રધાન દ્વારા ઉદ્ઘાટન પણ કરવામાં આવ્યું છે અને આમાં સોમનાથ સમુદ્ર દર્શકો માટે જે વોકવે છે, આ ઉપરાંત પ્રદર્શન કેન્દ્ર હોય કે અહલ્યાબાઈ હોલકર મંદિરના પરિસરનો પણ સમાવેશ થાય છે। તો વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી પૂજા અર્ચના કરી અને પછી તેઓ રેલી કરવા માટે પણ નીકળવાના છે અને વેરાવળમાં 11 વાગ્યે જનસભા છે તેને પણ સંબોધશે। તો વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીનો રાજકીય ઉદયની જો વાત કરવામાં આવે તો કહેવાય છે કે સોમનાથથી જ તેમનો રાજકીય ઉદય છે તે શરૂ થયો છે। નરેન્દ્ર મોદીના પહેલા મુખ્યમંત્રી અને પછી વડાપ્રધાન બનવાની કહાની અહીંથી જ શરૂ થાય છે, કેમ કે નરેન્દ્ર મોદી સોમનાથનું મહત્વ જાણે છે અને તેથી જ તેમણે સોમનાથના વિકાસ માટે માસ્ટર પ્લાનને પણ તૈયાર કર્યો અને તેનો અમલ પણ તેઓ કરી રહ્યા છે। જો કે સોમનાથથી અડવાણીના પણ તેઓ સારથી છે તે રહ્યા છે। તો તાજેતરમાં સોમનાથ મંદિરનું રિનોવેશન કરવામાં આવ્યું છે। પીએમ મોદીએ સોમનાથના અનેક એવા પ્રોજેક્ટ્સ છે કે જેમનું ઉદ્ઘાટન કર્યું હતું। વોકવેની જે રીતે આપણે વાત કરી હતી અને સોમનાથ મંદિર પરિસરમાં પણ એવી ઘણી એવી સુવિધાઓ છે કે જેના કારણે દર્શનાર્થીઓ જે દર્શન કરવા માટે આવે અને તેમને કોઈ પણ પ્રકારની અગવડનો સામનો ન કરવો પડે તે માટે અહીં તમામ વ્યવસ્થાઓ છે તેને પણ ગોઠવવામાં આવી છે। જો કે સોમનાથ મંદિરના રાજકીય મહત્વની વાત કરવામાં આવે તો સૌરાષ્ટ્રની 53 બેઠકોમાંથી જે પક્ષને સૌથી વધુ બેઠકો મળશે તે ગુજરાતમાં સરકાર બનાવશે અને ભાજપે અહીંથી ચૂંટણીમાં જોરદાર લીડ પણ મળી છે અને આ જ કારણ છે કે વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી સૌરાષ્ટ્રમાં એક જ દિવસમાં 4 સભાઓ કરી રહ્યા છે। મોદી વિશ્વ પ્રસિદ્ધ સોમનાથ મંદિરનું સંચાલન કરતા ટ્રસ્ટના અધ્યક્ષ પણ છે અને આ પદ સંભાળનાર તેઓ બીજા વડાપ્રધાન પણ છે। પૂર્વ વડાપ્રધાન મોરારજી દેસાઈની વાત કરવામાં આવે તો નરેન્દ્ર મોદી આ મંદિર ટ્રસ્ટના અધ્યક્ષ તરીકે નિયુક્ત થનારા બીજા વડાપ્રધાન પણ છે અને ટ્રસ્ટના રેકોર્ડ મુજબ મોદી ટ્રસ્ટના 8મા અધ્યક્ષ પણ બન્યા છે। ટીવી સ્ક્રીન પરની હાલની આ તસવીરો આપ નિહાળી રહ્યા છો સોમનાથ મંદિરથી અંદરથી કે જ્યાં નરેન્દ્ર મોદી દ્વારા પૂજન અર્ચન છે તે કરવામાં આવી રહ્યું છે। ભોળાનાથના પૂજન અર્ચન અને દર્શન કર્યા પછી જ અહીંથી જે જનસભા છે તે વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી છે તે ગજવશે। તો સૌરાષ્ટ્રમાં આજે
4 જંગી સભા યોજાશે। વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ મહાદેવના દર્શન કર્યા છે। સદભાવના ગ્રાઉન્ડ ખાતે જનસભા છે તેને આયોજિત કરવામાં આવી છે। તો ગુજરાત વિધાનસભાની ચૂંટણી છે। પ્રથમ તબક્કાના મતદાનને લઈને ગણતરીના જ દિવસો બાકી રહ્યા છે, ત્યારે ભાજપ હોય, કોંગ્રેસ અને આમ આદમી પાર્ટીઓ પ્રચંડ પ્રચાર કરવામાં લાગી છે। ગુજરાતની કમાનની વાત હોય તો વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ જાતે આવીને અહીં જે રીતે તેઓ પ્રચાર કરી રહ્યા છે, ત્યારે હાલમાં આ પૂજન અર્ચન તેમણે કર્યું છે। પંડિતોએ વડાપ્રધાનના દીર્ઘાયુ માટે પણ પ્રાર્થના કરી છે। પીએમ મોદીએ સોમનાથ દાદાના દર્શન છે એ કર્યા। ओम अग्नोजुलाय अग्नोजोगचदाम्बरुगाबरो गन्धसे स्वपरोधमासदत्वः वासोऽग्ने विश्वरूपको संज्ञे स्वविभावसो सर्वाभूतादिके त्वं ये लोकलज्जानिवारणे मयोपादिते वाससम्पतिगृह्यता आदिकरवीरसार पुष्पै निर्वप्रवाल तुलसी दलमाल देवी त्वां पूजयामि जगदीपुरमे प्रसीद भवानी संग्राय પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી હેલિકોપ્ટર મારફતે સોમનાથ આવ્યા। દેવાધિદેવ સોમનાથ મહાદેવના મંદિરે જઈ અને તેઓએ શીશ પણ ઝુકાવ્યું, પૂજા અર્ચના કરી અને હાલમાં આ આરતી છે તે ચાલી રહી છે। વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી જાન્યુઆરી 2021 જ સોમનાથ ટ્રસ્ટના અધ્યક્ષ પદે છે અને વડાપ્રધાન છેલ્લે જ્યારે 2017માં સોમનાથ ટ્રસ્ટ માટે જ્યારે આ મંદિરની મુલાકાતે આવ્યા હતા અને 4 વર્ષના અંતરાલ પછી તેઓ છે આવી રહ્યા છે અને પ્રધાનમંત્રી મોદીના પ્રવાસે લઈને સુરક્ષા વિભાગ છે તેમણે પણ સોમનાથ મંદિર અને સભા સ્થળ એવા સદભાવના ગ્રાઉન્ડ ખાતે જડબે-સલાક પોલીસ બંદોબસ્ત પણ ગોઠવાયો છે। અને આ ઉપરાંત હાલમાં જે રીતે રોડ શોની વાત હોય તો આ રોડ શો પણ ખૂબ જંગી રીતે યોજાશે। ગુજરાત અને આ તમામ લોકો છે આ જનસભામાં પણ જોડાશે। તો મતદારોને આકર્ષવા માટે વડાપ્રધાને ખુદ જે રીતે ગુજરાતની કમાન સંભાળી છે। સોમનાથ મહાદેવના દર્શનાર્થ તેઓ કરી રહ્યા છે। મહાદેવમાં પૂજા અને અભિષેક કર્યા પછી જનસભા માટે તેઓ રવાના થશે। बेहतर राज्य का निर्माण हो, इसके लिए लगातार अग्रसर होकर काम करते हुए नजर आते हैं। विकास की एक नई इबारत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लिख रहे हैं और लगातार लिखते जा रहे हैं। तो ऐसे में तमाम ऐसे क्षेत्र हैं जिन पर काम हुआ है, लेकिन हम बात कर रहे हैं, जब हम बात करते हैं संस्कृति की, धरोहर की, भारत की जो परंपरा है उसकी, तो उसको देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमाम તો પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી સોમનાથ મહાદેવના દર્શનાર્થે તો પહોંચી ચૂક્યા છે। મહાદેવની પૂજા, અભિષેક અને આરતી છે થઈ ચૂકી છે અને હવે આ જનસભા જ્યાં નરેન્દ્ર મોદી કરવાના છે તેની પહેલા રેલી પણ યોજાશે। ઝંઝાવાતી પ્રચારની જ્યારે શરૂઆત કરાઈ રહી છે ત્યારે આજે બીજો દિવસ છે ગુજરાત પ્રવાસનો, ત્યારે સોમનાથ મહાદેવના દર્શન કરી આજના દિવસની વડાપ્રધાનની શરૂઆત કરી અને ત્યાર પછી વેરાવળ, ધોરાજી, અમરેલી અને બોટાદમાં 4 રેલીઓ છે કે તેને પણ વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી સંબોધન કરવાના છે। સવારે 11 વાગ્યાની વાત હશે ત્યારે વેરાવળમાં, 12:45 વાગ્યે ધોરાજીમાં, બપોરના અરસામાં અમરેલી ખાતે અને સાંજે બોટાદમાં તેઓ જનસભાને સંબોધિત કરશે। તો આ પછી પીએમ મોદી ગાંધીનગર પરત ફરશે અને રાજભવનમાં રાત્રિ રોકાણ છે એ પણ કરશે। 21 નવેમ્બરે સોમવારે બપોરે 12 વાગ્યે સુરેન્દ્રનગરમાં અને બપોરે 2 વાગ્યે જંબુસર અને 4 વાગ્યે નવસારીમાં તેઓ જનસભા છે તે સંબોધિત કરશે। તો ગુજરાતમાં જે ચૂંટણી યોજાઈ રહી છે અને ભાજપ તેના ચૂંટણી પ્રચારમાં કોઈ કસર છોડવા નથી માંગતી અને પીએમ મોદીએ પાર્ટીમાં 40 જેટલા સ્ટાર પ્રચારકો છે તેમના નામની પણ જાહેરાત કરી દીધી છે અને વડાપ્રધાન ખુદ હવે જ્યારે ગુજરાતની કમાન સંભાળી રહ્યા છે ત્યારે આજે તેમના પ્રવાસનો બીજો દિવસ। સૌરાષ્ટ્રની તમામ બેઠકો પર ભાજપની સીધી નજર છે। ત્યારે વિધાનસભાની તૈયારીઓને લઈને હવે ભાજપે પોતાની તૈયારીઓને તેજ કરી દીધી છે। 2 દિવસની આ ગુજરાતની મુલાકાત કે જ્યાં વડાપ્રધાનનો આ કાર્યક્રમ છે રહી રહ્યો છે। તો આ પહેલા જ્યારે ગઈકાલે વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ વલસાડ જિલ્લાના કપરાડા ગામમાં પણ જનસભાને સંબોધિત કરી હતી। 3 મહિનામાં 3 વખત ગુજરાતની મુલાકાતે વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી આવ્યા છે। આ દરમિયાન પીએમ મોદીએ ગુજરાત માટે મેટ્રો હોય કે વંદે ભારત ટ્રેન હોય, હોસ્પિટલથી માંડીને હજારો કરોડોના પ્રોજેક્ટ્સ છે કે જેમનું ઉદ્ઘાટન તેમણે કર્યું છે।
2 તબક્કામાં આ વખતે મતદાન યોજાઈ રહ્યું છે અને આ તમામ પ્રકારની તૈયારીઓ અને મતદારોને રીઝવવા માટે આ તમામ પ્રયાસો છે ભાજપ દ્વારા કરવામાં આવી રહ્યા છે। ત્યારે પીએમ મોદી ગુજરાતમાં વલસાડમાં પણ જે જંગી સભા છે તેને સંબોધિત છે વડાપ્રધાને કરી હતી અને આજે હવે તેઓ સોમનાથ ખાતે પહોંચ્યા છે। તો સૌરાષ્ટ્રમાં શંખનાદ સોમનાથ દાદાના દર્શન કરી અને પ્રચારની શરૂઆત છે કરવામાં આવશે। ત્યાર પછી અનેક એવા જિલ્લાઓ છે કે ત્યાં ખાતે પણ વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી જાહેર સભાને સંબોધિત છે તે કરશે। તો સૌરાષ્ટ્રની બેઠકો અંકી કરવા માટે વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી હવે મેદાનમાં છે। વેરાવળ, ધોરાજી હોય કે અમરેલી, આ તમામ જગ્યાએ છે જનસભાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે। 4 જનસભાઓનું એક જ દિવસમાં આયોજન છે વડાપ્રધાન દ્વારા કરવામાં આવ્યું છે અને આ તમામ જનસભામાં જંગી મેદની સાથે લોકો ઉમટે અને આગામી દિવસોમાં ભાજપનો જે રણનીતિ છે, ચૂંટણી પ્રચાર છે તે તો આપણે 8 તારીખે જ જાહેર થશે, પરંતુ આવતીકાલે જે રીતે વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ વલસાડની મુલાકાત લીધી અને આજે તેઓ સોમનાથ દાદાના રૂબરૂ દર્શન કરી રહ્યા છે અને તમામ જે યોજનાઓ કે શિલાન્યાસ કરવામાં આવ્યો સોમનાથ મંદિર ખાતે તેમનું પણ તેમણે નિરીક્ષણ છે તે કર્યું છે। તો પીએમ મોદી તાજેતરમાં સોમનાથમાં અનેક એવા પ્રોજેક્ટ છે કે જેમનું ઉદઘાટન કર્યું હતું। સી વ્યૂ વોક, સોમનાથ પ્રદર્શન કેન્દ્ર, નવા જીર્ણોદ્ધાર કરાયેલો અહલ્યા હોલકર મંદિરના સંકુલનો પણ સમાવેશ થાય છે અને આ દરમિયાનની વાત કરીએ તો પીએમ મોદીએ સોમનાથ મંદિરની સામે જ પાર્વતી મંદિરનો શિલાન્યાસ છે તેણે પણ કર્યો હતો। તો નરેન્દ્ર મોદી પહેલા સીએમ અને પીએમ બનવાની કહાની આ મંદિરથી જ શરૂ થાય છે। વડાપ્રધાન સારી રીતે સોમનાથનું મહત્વ જાણે છે અને તેથી જ તેના વિકાસ માટે માસ્ટર પ્લાન છે તૈયાર કરવામાં આવ્યો છે, તેનો અમલ પણ કરવામાં આવ્યો છે। ભાજપના તત્કાલીન ફાયરબ્રાન્ડ નેતા લાલકૃષ્ણ અડવાણીએ 1990માં રામ જન્મભૂમિ આંદોલનને નવી દિશા આપી હતી અને અડવાણીની રથયાત્રામાં હોન પકડીને મોદીના સંઘર્ષનું ચિત્ર આખરે ભૂલી શકાય તેમ નથી। લાલકૃષ્ણ અડવાણીની આ રથયાત્રાના કન્વીનર પ્રમોદ મહાજન હતા અને પ્રથમ તબક્કો સોમનાથથી જ શરૂ થવાનું હતું અને જેની જવાબદારી નરેન્દ્ર મોદીને સોંપવામાં આવી હતી।